हॅलो निलेश. हाय मॅम. काय म्हणतोय, काम चालू झालं का ह्याचं हो चालू आहे. तेच करत प्रेझेंटेशन होतो. वगैरे? हा सकाळपासून तेच करत होतो मॅडम. हा हा आता प्रेझेंटेशन. लेक्चर अटेंड करतो, नंतर हा परत कंटिन्यू करणार. ओके ओके. इंटरनेट मिळतंय का? हो, इकडे काही प्रॉब्लेम नसतो मॅडम इंटरनेटचा, शक्यतो क्वचित एखाद्या वेळेस येतो. कुठे आहेस तू, गाव कुठलं? रांजणगाव, शिरोळ तालुका. आ, शिरोळ कोल्हापूरचा? नाही शिरूर शिरूर इथलं. शिरोळ, हा पुणे जिल्हा, रांजणगाव. हा हा. केडगाव नाही का? हो हो हो, रांजणगाव माहिती, MIDC वाला ना रांजणगाव? नाही ते नाही, ते पण शिरूर तालुक्यातच येतं आणि हे हा पण शिरूर तालुक्यात आहे. म्हणजे फक्त हे गणपतीवाला. शिरूर मधलं हे लास्टचं गाव आहे. आम्ही एकदम हा. भीमा नदीच्या कडेलाच आहे. अरे वा, बर 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 बर. हो. ओके. हॅलो हॅलो. क्षितिज, जयश्री, शांभवी, हॅलो. Good afternoon. Good afternoon. My video is not working. I'm doing it from home today, but I can share the screen, which is all right, I think. But you can hear me, right? ऐकू येतं ना नीट? हा? ऐकू येतंय, हा. ठीक ठीक. ओके. बर. आणि स्क्रीन पण दिसतोय ना? येस, स्क्रीन पण दिसतोय, ऐकू पण येतोय. ठीक. देन इंग्लिश मीडियमचे कोण कोण आलाय? जयश्री आली आहे, क्षितिज आली आहे, आलाय युगंधरा, दिग्धा. ओके. पहिले इंग्लिश सुरू करते, मग अर्ध्या तासाने मराठीमध्ये बोलू. हा, ओके. ओके, राईट राईट राईट. स्क्रीन. Right. So last time we were talking of Herodotus being the father of history and Thucydides being the father of scientific history writing. And we also saw samples from Thucydides' history of the Peloponnesian War. We discussed that we are not per se interested in what happened during the war, but we are interested in how Thucydides shows us, or he unknowingly or unwittingly discloses what is his viewpoint about history and historiography. What is it that he thinks is the right thing to do while writing history? What is it that he blames as unscientific or unwarranted, unwanted kinds of practices in history writing? So unwittingly, unknowingly, he shows us what are his approaches, what are his attitudes towards history writing by various historians who were his contemporaries or who had written histories before him. The underlined things we have already discussed, so I will not go into the details, but just show you the slides. He criticizes in no unflinching terms, in no uncertain terms, unflinchingly. He criticizes the some of the historians that he has probably read their works, and he says that some people work or write their histories on unfounded ideas, or they do not corroborate the evidence that they have collected. They do not investigate the truth. But obviously, the implied meaning is that I have done all these things. Conclusions that I have drawn from the proofs, he says, I believe that my conclusions are completely reliable. He is
also talking about the flaws which he claims other historians uh, seem to have incorporated, not exactly incorporated. So other historians have made these mistakes and the flaws are in their works, such as exaggeration or making things attractive at the expense of truth. Hmm? And he says that my work is not like that. I have relied on clear data, conclusions which can be corroborated with proofs, so on and so forth. Hmm? And also recognizes some amount of creativity on the part of the historian, wherein everything cannot be deduced or everything cannot be taken verbatim from sources, but at some places historians have to rely on their own creativity and imagination. So he says that I have also used imagination, but trying to um, adhere as closely as possible to the general sense as to how a specific actor in history might have spoken at that particular point of time. And here he is talking about not trusting even your own impressions, but corroborating evidences from various sites, from various other source materials. Sometimes from undue partiality and imperfect memory. Yeah, these are the limitations of sources that he is talking about. And towards the end, he also says that what is the purpose of his history writing. And he is quite clear about that, says that my history is not something disposable. My history is not use and throw. It is something which is a possession for all time. So he knows that his history is going to be something of a heritage, something of a uh, keepsake for the generations to come. So he's aware of the potential of history to make a lasting impression on the minds of the society where the history is produced. Okay. So far we've talked of Thucydides and as the father of historiography, as the father of, not historiography, father of scientific history writing, and Herodotus as the father of history. Here are a few examples of other kinds of history which Thucydides criticizes, obviously, which are completely relying on imagination and not really consistent with facts at all. This is a book by Theseus, uh, book called as On India. So it's a tract on India, and the pictures are eloquent. That what is it that Theseus imagined was happening or was present in India? People who are dwarfs, people who are having two heads, people having one eye, people with big feet, people with no heads, people with animal heads, all sorts of imaginary things, which obviously we just saw Thucydides is criticizing. So history of India was something which was completely inconsistent with facts and written for the sake of just its exoticity, hardly based in truth, or if at all it was based in on truth, it was some kind of a queer, strange exaggeration, or something which was completely unfamiliar. Like when they are talking about peacocks, it will come somewhere. When they are talking about peacocks, they speak of giant birds and stuff like that. So some things are real and other things are completely imaginary. Um, yeah, this is about Theseus. Elephants which knock down. He is describing animals and other things in
what he calls as India. Elephants which knock down walls, which is of course rooted in reality. Little apes with tails 4 cubits long. And cocks of very large size, which obviously is talking of peacocks. These are not ordinary roosters, but peacocks. But he imagines them to be roosters. Then talks of parrots, talks of dogs, great mountains. Basically, what I'm trying to drive uh, the discussion at is that India was seen as some kind of an exotic location. And not just India, this is only an example of India as a location because we are familiar with it. Histories were written with the purpose of entertainment most of the times, and in such an atmosphere wherein history is written as if it's kind of a travelogue description of something that is exotic, we find people such as Herodotus, people such as Thucydides, who are trying to make it in, shape it into a kind of a discipline, a branch of knowledge. So Theseus is only one of the many people who tried to exoticize any location for that matter, not just India. And they tried to pass it off as what they call history. It was not history really because it was hardly consistent with reality. Collingwood, R.G. Collingwood, who's a 20th century historiographer, um, he wrote a beautiful book called as The Idea of History and many other books also. So Collingwood has outlined what are the limitations of limitations and salient features of Greek historiography. Here he is speaking of the limitations in this slide. Shortness of perspective, because they relied on oral accounts, narratives. They could not go beyond a few, beyond a century at the most. So they had to rely on living memory. So shortness of perspective is a limitation of Greek historiography. Because of this, obviously, one could only write on such subjects where eyewitnesses were present or living. So same thing, really speaking. Couldn't go beyond living memory. And these histories were hardly, they hardly had any potential to improve upon. So suppose Polybius has written something, and Polybius is yet to come, but suppose Herodotus has written a history and somebody else wants to work on it, there was no way they could corroborate the evidence because those people were probably already dead. So the histories written as they were by the Greek historians could not be improved upon, could not be revisited. And these are some of the limitations as outlined by R.G. Collingwood. Now, I wanted to give some kind of a geographical orientation as to where is the Greek Empire, where is Greece and where is Italy, and what is the relationship of the Greeks and Romans with the world history, and hence the world map here. Can you, usually what I do is I ask students to come ahead and show where is Italy and where is Greece, but now it's, I don't know if it's possible here. You know that this sea is called as this sea, which is surrounded by land on almost all sides, is called as what is the name of the sea? This one here. Here in the big map.
समुद्राचं नाव काय? चारी बाजूनी ज्याला जमीन आहे त्या समुद्राचं नाव काय? Here, above Africa, below Europe, Arabia on the right side, and the Atlantic on the left side. This sea, which is in the middle of terra firma, that is land, it is called as the, yeah, I can see a chat. Yeah, Mediterranean Sea. Thank you, Kshitij. Mediterranean Sea. So terra is land, Medi is middle. So this sea, which is in the middle of land on all sides and sea in the middle, is called as the Mediterranean Sea. If you look at the world map, and I'm trying to go back, but it's, yeah. In the world map, you will find that this is Africa, this is Europe, and between them is a sea which is almost landlocked, almost locked from all sides by land. This is the Mediterranean Sea. Now, in this Mediterranean Sea, you can see this fish-like landmass, and that is Italy. Italy here, and then on to the right side of Italy is Greece. The culture which developed Greece, as you can see, is made up of all these small islands and also some amount of land mass here. Can you see the islands here? Yeah, here it's better. You can see the names also of some of the islands. Yeah, Yogita can see the islands here. See, some of the names, maybe you can read them. Sparta here, then Athens here, then Halicarnassus here. We earlier we saw that these are histories written by Herodotus of Halicarnassus. So this is the place from where Herodotus came. Halicarnassus. Then you have Crete Island. Small little islands making up the area of what we today call as Greece. So this is Greece and this is Italy. They are really neighbors like India and Sri Lanka, for example. Just the part of Mediterranean Sea in between. This is Greece, this is Italy. Why am I suddenly from philosophy of history? Why am I shifted from there to Greek and Roman geography? Should come in a moment. Yeah. Can you see the moving map? Can you see the map which is moving? Yes, ma'am. Okay. This is how the Roman Empire spread, divided itself, and then was lost eventually to the Ottomans.
Yeah, 1453 you will find that the Roman Empire will disappear, because that's the year when the Ottomans take over Constantinople. See here, in the first and the second and the third centuries, you can see that the Roman Empire has spread up until England also. And here you will see in the 5th century, two colors. So Roman Empire getting divided into Western and Eastern Roman Empire. At a point of time, the Western Roman Empire disappears and only Eastern Roman Empire remains. Here, see, parts of Turkey. This little piece of land which is connecting Europe and Asia is Turkey, is Constantinople or Istanbul, this piece. So it starts from here. So you can see it starting from here in Italy, starts from Rome, expands into southern parts of Europe, eastern parts of Europe also, parts of Turkey also, the northern parts of Africa. Here in England also, it goes up until Scotland in the 2nd and the 3rd centuries. Here 405, you have a splitting of the Roman Empire between, on the left side, the blue one is Western Roman Empire and the green one is Eastern Roman Empire. You can see this part of Italy and Rome, which is not under Roman Empire anymore. So even if the name is Roman Empire, Rome and Italy are not its part in the 11th century, in the 12th century. But what is remaining in the Roman Empire here, 1430, only little parts of Turkey and little parts of Greece. See, it starts with Rome as the city-state, expands in Italy, expands in Europe, expands in southern Europe, Spain, Portugal, expands in Greece, northern parts of Africa, Morocco and stuff, expands in England, Germany, France, Eastern Europe, Turkey, what is today called as Israel and Syria and parts of Jordan, splits here. Then Italy is no more a part of the Roman Empire slowly, not now, up until 7th century it's here. Yeah, see, 8th century onwards, this goes under the control of various different people, Gauls and Saxons and all sorts of people in Europe, Goths, Visigoths. And finally, 1453, you will find that this Roman Empire has dissipated. Why is this place important? Byzantium. Can you see the name Byzantium here? Byzantium is nothing but today what we call as Istanbul, Constantinople and Byzantium. These are the names of the same place, like Hastinapur, Delhi, all those places. They are the names of the same place. Yeah, Yogita can see it. Yeah. Okay. So what I'm trying to tell you here, because I showed you the map in some detail, is that the Greek Empire here is eventually taken over by the Roman Empire. Let's just go back for a second and check out. Earlier, this was the Greek Empire. This is Greece. You can see that slowly, 2nd century BC, what happens is Greece becomes a part of Roman Empire. So this is Greece. Greece here, Corinthus
all these place names. Macedonia, Alexander's place. This becomes a part of the Roman Empire. Why is that important to us? Because it's like, to give you an example, Karachi. Karachi in 1930s, Karachi was a part of India. And 1950s, Karachi becomes a part of a different country called as Pakistan. Similarly, what happens is Greece is a part of the the Greek thinkers and historians and all those people. They were a part of the Greek empire earlier, and later on, during the second and the really speaking, 2nd century BC, what happens is Greece comes under the sway of the Roman Empire. So these people become a part of the Roman Empire. Political change. Now, Polybius is a historian who has witnessed the transition. He is a Greek historian, but he has to go and live in Rome as one of the hostages as Greece lost the Macedonian wars. So some of the Greek people, thinkers, were taken to Rome, to Italy, as hostages, and Polybius was a historian who was also taken to Rome. Now, what he did was, Polybius, he kept, even if he was a hostage, it wasn't such a bad situation, I suppose, like a prisoner of war or anything. He kept writing histories, and he became the founder of Roman historiography by writing the book called as Histories. What I'm trying to say is that there is a continuity between the Greek and the Roman culture and historiographical traditions. Just the way, for example, Nehru writes Discovery of India, but he is influenced by historians of the Cambridge School, historians of the Oxford School, historians of the British Empire. Why is that so? Because even if politically we have become independent after 1947, the cultural influence of England has remained up until now also on India. Similarly, politically, the Greeks lost the war and became a part of the Roman Empire, but the cultural superiority of Greece remained, and it shaped the ideas and trends in Roman historiography as well. So Roman historiography is also a continuation or an extension of the earlier Greek historiography. Is the point clear? Roman Empire, even if the empire is politically influenced by the Romans, just the way India has become independent now, but culturally we still have a lot many influences of the English people, of the English culture. Similarly, even if the Roman Empire was created, there were a lot many cultural influences of the earlier Greek empire, its cultural ideas and historiography special. Is the point clear? Okay. Yeah, Jayashri says the point is clear. Okay. So this was the point that I was trying to make, speaking about the continuity, the cultural continuity between the Greek historiographers and Roman historiographers. We will discuss the Roman historiographers, many of them actually, in the next part. Now probably it's time for me to switch to Marathi. Okay, so far clear so far? Clear so far? Yes, ma'am. Okay, okay. So I'll come back to the Roman historiographers at about 3 p.m.
राईट. आता मराठीमध्ये मला मागे जायचंय. गेल्या वेळेला आपण जे थांबलो होतो ते हिरोडोटस आणि थ्युसिडिडिस या ग्रीक संस्कृतीमधल्या इतिहासकारांच्या लिखाणाची चर्चा आपण केली होती आणि तिथे आपण थांबलो होतो की हिरोडोटसनी इतिहासाचा पाया घातला, त्याला इतिहासाचा जनक म्हणतात, आणि त्याच्यानंतरचा थ्युसिडिडिस याला वैज्ञानिक किंवा शास्त्रोक्त पद्धतीने इतिहास लेखनाचा पाया घालणारा म्हणून थ्युसिडिडिस कडे बघितलं जातं. म्हणजे शास्त्रोक्त इतिहास लेखनाचा जनक हा थ्युसिडिडिस आणि इतिहासाचा जनक हा त्याच्या आधीचा हिरोडोटस. थ्युसिडिडिसच्या लिखाणामध्ये त्यांनी पेलोपोनेशिया नावाच्या एरियामधल्या लढाईचं वर्णन केलेलं आहे. त्याच्या पुस्तकाचं नाव आहे हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेशियन वॉर. आता आपल्याला त्या पर्टिक्युलर लढाईमध्ये काही इंटरेस्ट नाही, पण आपल्याला इंटरेस्ट असलेली गोष्ट अशी की थ्युसिडिडिसची इतिहास विषयक दृष्टी कशी आहे आणि ती त्याच्या लिखाणातनं, विशेषतः त्याच्या प्रस्तावनेमधनं आपल्या लक्षात येते. तो काय म्हणतोय? थ्युसिडिडिस अँड अथेनियन wrote the history of the war between Peloponnesians and the Athenians. तो स्वतः अथेन्सचा नागरिक होता आणि तो म्हणतो की मी अथेन्सवाला आहे, पण मी अथेनियन लोक आणि पेलोपोनेशिया मधली लोक यांच्यामधली जी लढाई आहे त्या लढाई झाली त्याचा इतिहास लिहितो. आता आपल्याला ह्या पर्टिक्युलर लढाईची काही कर्तव्य नाही, पण हा इतिहास लिहिताना थ्युसिडिडिसनी त्याच्या दृष्टीने जी इतिहासाची काही लक्षणं, इतिहासातले काही दोष आणि जे त्यांनी अवॉइड केलेले आहेत, त्यांनी जे टाळलेले आहेत असे काही इतिहासामधल्या चुका, हे तो सांगतो आणि त्यातून त्याची इतिहास लेखनाची शास्त्रोक्त दृष्टी आपल्याला दिसते, ती आपल्या दृष्टीने महत्वाची. त्यामुळे तो काय काय गोष्टी सांगतोय या दृष्टीने त्या इथे अंडरलाईन केलेल्या आहेत स्लाइड्स मध्ये, की मी कसा इतिहास लिहितोय असं तो सांगतो. की काही काही बाबतीमध्ये तो म्हणतो की घटना लिहिताना प्रॉब्लेम असतो इतिहासकाराला. प्रॉब्लेम काय असतो की एखादी गोष्ट घडून जाते आणि मग नंतर लोकांची स्मृती धूसर होते, त्यामुळे आठवत नाही लोकांना की नक्की अमुक गोष्ट कधी घडली, किंवा एव्हिडन्सेस विच अन एन्क्वायरी कॅरीड. त्यामुळे तो म्हणतो मग मी काय केलं ह्याच्यामध्ये, तर मी असं केलं की शक्य तितका खोलामध्ये जाऊन मी माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला. हा माझा त्याच्यावरचा उपाय, म्हणजे आलेल्या अडचणी आणि त्याच्यावरचे उपाय तो सांगतो. तो म्हणतो की काही लोक कसा इतिहास लिहितात की त्यांच्या मनामध्ये जी काही ते एक आयडिया घेऊन बसतात, त्याला काही आगापिछा नसतो, फाउंडेशन नसतं, पाया नसतो, अधिष्ठान नसतं. अशा सुद्धा आयडियाज ना ते लोक इतिहासामध्ये मनाला येईल तसं प्रूव्ह करायला बघतात, पण मी मात्र तसं करत नाही. आता ह्यातला थ्युसिडिडिसचा थोडासा बढाईखोर स्वभाव आपण जरी बाजूला ठेवला तरी इसवी सनाच्या पूर्वी ही 3-4 शतकं लिहिणारा हा माणूस आहे आणि इतिहास विषयक त्याच्या काही कल्पना आहेत ज्या तो मांडतोय, हे आपण जेव्हा बघायला जाऊ तेव्हा आपल्याला हे महत्वाचं वाटेल. तो म्हणतो की काय काय लोक असे असतात त्यांना तो वल्गर म्हणतो, म्हणजे सुसंस्कृत नसलेले, असंस्कृत लोक, ज्यांच्यावर काही संस्कार झालेले नाहीये असे लोक, म्हणजे ज्यांच्यावर काही विशेष त्यांनी ट्रेनिंग घेतलेलं नाहीये असे लोक काय करतात, ते काही सत्याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करत नाही. कोणी पण सांगेल त्या पहिल्या गोष्टीवरती लगेचच्या लगेच विश्वास ठेवून मोकळे होतात, पण मी मात्र तसं केलेलं नाही असं आपल्याला थ्युसिडिडिस सांगतो. आणि तो म्हणतो की मी मात्र जे रिलायबल प्रूफ्स आहेत अशा रिलायबल प्रूफ्सवरच मी फक्त विश्वास ठेवलेला आहे. ह्याच्यानंतरच्या स्लाइड मध्ये तो सांगतोय की एक्झॅजरेशन, काही काही म्हणजे दुसऱ्या लोकांचे जे तो दोष सांगतोय त्याच्यामध्ये हे पण आहे की लोक अतिशयोक्ती करतात इतिहास लिहिताना. की कशासाठी अतिशयोक्ती करतात, तर आपली भाषा लोकांना ऐकायला, आपण जे सांगतोय ते लोकांना ऐकायला मजा वाटावी, आकर्षक वाटावी, ह्याच्यासाठी सत्याचं सुद्धा एक कॉम्प्रोमाइज करतात, सत्याशी सुद्धा तडजोड करून लोक छानदार फुलोरेदार भाषेमध्ये लिहितात. तो म्हणतो मी काय तसं केलेलं नाहीये, माझी भाषा तुम्हाला एक वेळ आवडणार नाही, पण मी सत्याशी काही प्रतारणा केलेली नाहीये.
आणि क्लिअरेस्ट डेटा मी वापरलेला आहे. म्हणजे माहिती जी होती ती त्यातल्या त्यात शक्य होता होईतो मी क्लिअर माहिती वापरलेली आहे. हं. म्हणूनच त्याचं लिखाण रटाळ आहे असं म्हणतात. कोण म्हणतात मला माहिती नाही खरं म्हणजे, कारण आपल्याकडं तुसिडीडीचं वाचून त्याच्यावर कमेंट करणाऱ्या इतकं कोण आहे का माहित नाही. पण मसाला नसलेल्या लोकांचं लिखाण रटाळच मानलं जातं. हेही खरं आहे मधुसूदन. अं, तर तो म्हणतोय की मी काय केलं तर मी क्लिअर डेटा वापरला आणि कन्क्लुजन्स माझी कशी होती की जितकी शक्य तितकी एक्झॅक्ट होती. आता एवढ्या जुन्या गोष्टींबद्दल लिहिताना थोडं बहुत इकडे तिकडे 19-20 होणार तो म्हणतो, पण होता होईतो ऍज एक्झॅक्ट ऍज कॅन बी एक्सपेक्टेड, शक्य तेवढी मी एक्झॅक्ट गोष्टींचे निष्कर्ष काढलेले आहेत. आणि तो म्हणतो की माझी जी काही माहिती आहे ती साधारणतः मी सत्याची परीक्षा करून मगच माहिती इथे तुमच्या समोर म्हणजे वाचकांच्या समोर मांडलेली आहे. काही बाबतीत तो म्हणतो मी थोडीशी स्वातंत्र्य ढिलाई घेतलेली आहे, मोकळीक घेतलेली आहे. कुठे तर जिथे लोकांच्या मधलं संभाषण असेल समजा, तो म्हणतो मी तिथे मात्र माझी कल्पनाशक्ती थोडीशी वापरली की हा आता त्याला काय म्हणाला असेल की हा मी तुला मारतो किंवा आमचा अपमान झालाय आता आम्ही लढाई करतो, असं जे मधलं मधलं बोलणं असतं एक पार्टी आणि दुसरी पार्टी यांच्यामधलं, त्यांच्यामध्ये मात्र तो म्हणतो मी थोडीशी लिबर्टी स्वतःपुरती घेतलेली आहे. स्वतःला मी थोडं सैल सोडलंय. पण साधारण त्या परिस्थितीमध्ये लोक जे बोलतील असंच मी तिथे लिहिलंय. मी काही फार वेगळं लिहिलं नाही असं आपल्याला थ्युसिडिडिस स्वतःच्या डिफेन्समध्ये सांगतो. आणि तो पुन्हा इतर लोकांचे दोष दाखवून देतो की मी काय असं नाही केलं की आला कुणी आपल्याला सांगितलं मी सांगतो अशी अशी लढाई झाली आणि मी लगेच त्याच्यावर विश्वास ठेवला, असं मी अजिबात केलं नाही. काही गोष्टी मी स्वतः बघितल्या, काही गोष्टी इतरांनी मला सांगितल्या आणि त्या प्रत्येक गोष्टीची अॅक्युरसी, त्या प्रत्येक गोष्टीची तर्काला काय म्हणायचं, तर्काला साजेशी त्याच्यामध्ये सत्यता आहे की नाही हे मी नेहमी अतिशय कठीण अशा चाचण्यांनी प्रश्न विचारून मी त्याची निश्चिती केलेली आहे. त्यामुळे मला एवढं नक्की माहितीये की थोडे बहुत दोष असतातच, कुणाची मेमरी परफेक्ट नसते, कुणी एखादा पार्शल असतो आपल्या म्हणजे समजा जर पेलोपोनेशियन लढाईबद्दल बोलायचं तर मी अथेनियन आहे म्हणल्यावर मी अथेन्सच्या बाजूने बोलणार. तसं तो म्हणतो की थोडी पार्शालिटी असते, पण तरी बाय अँड लार्ज मी गोष्टी बऱ्यापैकी ऑब्जेक्टिव्ह ठेवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. अशा रीतीने थ्युसिडिडिसची इतिहास विषयक दृष्टी काय होती हे आपण बघितलं की त्या इतिहासामध्ये काय काय दोष असू शकतात, त्या दोषांचं परिमार्जन, त्या दोषांचं निवारण थ्युसिडिडिसनी स्वतः इतिहासाचा अभ्यासक म्हणून कुठल्या मार्गांनी केलं हे पण आपण बघितलं. म्हणजे आता ग्रीक परंपरेमधले जे दोन महत्वाचे इतिहासकार हेरोडोटस आणि थ्युसिडिडिस त्यांचा आपण अभ्यास केला. आणखीनही काही मायनर पण बहुसंख्य असे इतिहासकार ग्रीसमध्ये होते की जे या चित्रात दाखवल्याप्रमाणे मनगडन गोष्टी लिहिण्यामध्ये अत्यंत मनोरंजक पण सत्यनिष्ठ नसलेल्या गोष्टी लिहिण्यामध्ये माहीर होते. जसा हा क्थेसियास, खनी सुरुवात करायची नाव, थ कंबख्ती सारखं थ क्थेसियास नावाचा इतिहासकार किंवा काय म्हणूया प्रवास वर्णनकार आहे. तो स्वतः प्रत्यक्ष पर्शिया म्हणजे इराण पर्यंत आलेला होता आणि त्यांनी हे ऑन इंडिया नावाचं पुस्तकही लिहिलं. पण त्याच्यामध्ये त्यांनी ज्या असल्या फॅन्टॅस्टिक गोष्टी लिहिल्या त्या बघितल्या तर आपल्याला गंमत वाटते. हा इसवी सन पूर्व 4थ्या शतकामध्ये तो इथपर्यंत पर्शिया म्हणजे इराण पर्यंत येऊन गेला. त्याच्यामध्ये तो हत्तींचं वर्णन करतो, लांब शेपटीच्या माकडांचं वर्णन करतो, पण ते सगळं कळून घेणं त्याला जरा गमतीचं जातं. म्हणजे काय, ज्यांनी अगोदर कधीच ते पाहिलेलं नाही असा प्राणी, तर तेव्हा त्याला ते सांगायला अवघड जातं. त्याला वाटतं की मोर म्हणजे मोठा कोंबडाच आहे की काय, तसं तो वर्णन करतो. काही आपले पोपटांचं वर्णन करतो तो की ते ससाण्यांसारखे दिसतात, ते माणसांसारखं बोलतात, त्यांची चोच लाल असते, गळ्याभोवती त्यांना काळी काळी दाढी असते असं तो म्हणतो. काहींना निळी पिसं असतात, काहींना लाल असतात असं, आणि ते इंडियन लोकांसारखं बोलतात आणि जर ग्रीक भाषा बोलायला शिकवली तर ग्रीक पण बोलतात असंही तो लिहितो. म्हणजे
काही गोष्टी त्यांनी खऱ्या भारताबद्दलच्या बघितल्या असणार आहेत आणि काही गोष्टी त्यांनी कल्पनेमधनं रंजकता वाढवण्यासाठी म्हणून लिहिल्या असणार आहेत आणि काही गोष्टी त्यांनी कम्प्लिटली वेगळ्याच म्हणजे काही असत्य गोष्टी त्यांनी घुसडून दिलेल्या असणार. सांगायचा मुद्दा असा की हिरोडोटस आणि थ्युसिडिडिस हे ज्या पद्धतीने इतिहास लेखन पद्धतशीरपणे इतिहास लेखन ही एक ज्ञानशाखा आहे अशा गांभीर्याने त्याचं लेखन करतात तितकं इतर ग्रीक इतिहासकार करताना दिसत नाही. इतिहास ही एकूणात मनोरंजनाची एक काय म्हणूया पद्धत मार्ग असल्यासारखं ते त्याला वागवताना दिसतात. यामुळे 20व्या शतकामध्ये म्हणजे आता गेल्या शतकात R.G. कॉलिंगवुड नावाचे एक मोठे इतिहासकार होऊन गेले ज्यांनी आयडिया ऑफ हिस्ट्री नावाचा उत्तम ग्रंथ लिहिला. तर कॉलिंगवुडनी ग्रीक हिस्टोरिओग्राफीच्या काही मर्यादा दाखवून दिल्या. ते म्हणतात की ग्रीक हिस्टोरिओग्राफी ग्रीक इतिहास लेखनामध्ये पर्स्पेक्टिव्ह तुम्ही ज्या दृष्टीने बघता ते अगदी आखूड टप्प्याचं असायचं. म्हणजे जवळच्या टप्प्यामधलंच फक्त हे ग्रीक लोक बघू शकायचे की ऑलमोस्ट कंटेम्पररी ऑलमोस्ट जवळजवळ समकालीनच इतिहास त्यांना लिहिता यायचा. का तर पूर्वीच्या काळची रेकॉर्ड्स नाहीत आणि असतील तरी त्याच्यावरती त्यांचा विश्वास नव्हता. त्यामुळे प्रत्यक्ष बघितलेलं प्रत्यक्ष ज्याच्या आपण गोष्टी ऐकलेल्या आहेत एवढ्याच गोष्टी ते इतिहासामध्ये लिहित असत आणि त्याचा परिणाम असा होता की जेवढ्या तुमच्या स्मृती दूरपर्यंत जाऊ शकतात तेवढ्याच गोष्टी तुम्ही सांगणार. म्हणजे आता आपण म्हणलं की तुमच्या 10 पिढ्यांपूर्वीचे पूर्वज कोण होते नावं तरी सांगा तर आपल्याला सांगता नाही येणार कारण आपल्या लिव्हिंग मेमरीमध्ये आपल्या वडिलांच्या आजोबांच्या पणजोबांच्या आठवणीत काही 10 पिढ्यापूर्वीची नावं आपल्या नसणार आहेत. त्यामुळे ही एक मर्यादा ग्रीक इतिहास लेखनावरती येते की फक्त जिवंत लोकांची आठवण जिथपर्यंत पोहोचू शकते तेवढंच ते लिहू शकायचे. आणि अर्थातच ती लोक पुरावे देणारी लोक मेली की मग हा इतिहास पडताळून पाहणं किंवा त्याच्यामध्ये काही सुधारणा घडवणं हे अशक्य होत असे. अशा ग्रीक इतिहास लेखनाच्या मर्यादा आपल्याला R.G. कॉलिंगवुड यांनी सांगितलेल्या आहे. हे झालं ग्रीक इतिहास लेखनाबद्दल. आता इथून पुढे आपल्याला जे बघायचंय ते रोमन इतिहास लेखनाबद्दल. मग तुम्ही म्हणाल की एवढा मोठा युरोप आहे इंग्लंड आहे फ्रान्स आहे आणखीन काय त्याच्यामध्ये देश आहेत सगळे नॉर्वे जर्मनी तर तुम्ही त्या इतिहास लेखनाला सोडून ग्रीक आणि रोमनच इतिहास आपण का शिकतो. तर त्याचं कारण असं आहे की अख्ख्या युरोपभर इसवी सनाच्या पूर्वीची आणि इसवी सनानंतरची अनेक शतकं या ग्रीक आणि रोमन साम्राज्याचा मोठा प्रभाव होऊन गेलेला आहे. आता हे तुम्ही सिव्हिलायझेशनच्या पेपरामध्ये शिकलाय का मला माहिती नाही. तुम्हाला आहे का यंदा सिव्हिलायझेशनचा पेपर? नाही ना, मराठा पॉलिटिचा आहे महाराष्ट्राचा आहे आणि हा आहे म्हणजे सिव्हिलायझेशनचा पेपर आता नाहीये तुम्हाला. म्हणजे हे ग्रीक संस्कृती इजिप्त काय तुम्ही शिकला नाहीत ना आता म्हणजे ग्रॅज्युएशनला शिकला असाल तर माहिती. BA ला होतं का तुम्हाला हे पिरमिड काही तुतनखामून वगैरे? नव्हतं. ओके ठीक आहे. बर मग हा जगाचा नकाशा मग मी हे दाखवते हे बरंच आहे की हा आहे जगाचा नकाशा. या जगाच्या नकाशाच्या इथे तुम्हाला दिसते आफ्रिका मध्यभागी. आफ्रिकेच्या वरच्या बाजूला एक्झॅक्टली हा जो दिसतो इथपर्यंत हा आहे युरोप. वरच्या बाजूचा युरोप आणि खालच्या बाजूची आफ्रिका यांच्या एक्झॅक्टली मध्ये हे काय आहे चारी बाजूनी जवळपास जमीन आणि मध्यात असलेला जो त्याला म्हणायचं काय म्हणायचं चारी बाजूनी जमीन आणि मध्यात असलेला समुद्र आहे त्याला मधल्या समुद्राचं नाव काय? हा करेक्ट भूमध्य समुद्र. भूमध्य समुद्र म्हणजे काय भू आहे चारी बाजूनी आणि मध्यात आहे जो समुद्र त्याचं नाव भूमध्य समुद्र. इथे सगळीकडून तो
जमिनीने वेढलेला आहे. फक्त इथं अगदी छोटस जिब्राल्टर दिसतंय तुम्हाला, इथे या इथे स्पेन मध्ये आणि आफ्रिकेमध्ये. स्पेन आणि म्हणजे वरच्या बाजूला स्पेन, खालच्या बाजूला मोरोक्को, या दोन्हींच्या मध्ये अगदी बारीकशी फट आहे त्या पाण्याला, की जेणेकरून ते इथल्या डावीकडे त्याच्या कोणे हा मोठा अटलांटिक समुद्र, महासागर काय म्हणतात तो, तिथे तो जोडलेला आहे. त्यामुळे भूमध्य समुद्र हा टोटली लँडलॉक नाहीये. चारी बाजूनी त्याला जमीन असली तरी इथे छोटीशी स्पेन पाशी ही फट आहे. ही आपल्या दृष्टीने महत्वाची का आहे ही फट? तर युरोपवरनं जेव्हा आफ्रिकेला जायचं असेल किंवा युरोपवरनं आशियामध्ये जायचं असेल तेव्हा हा समुद्री मार्ग अतिशय उपयुक्त असायचा त्यांना. म्हणजे इंग्लंडवरनं जरी ते गेले तर डायरेक्ट अटलांटिक मधनं जातील आणि इकडून इटली मधनं, ग्रीस मधनं वगैरे जायचं झालं तर या इथनं जिब्राल्टरच्या इथनं त्यांना बाहेर पडायला तो छोटासा समुद्राची चिंचोळी पट्टी त्यांना उपयोगी पडायची. इकडे जशी जिब्राल्टरला समुद्राची चिंचोळी पट्टी आहे, तशी इकडे इस्तंबूल हा टर्की दिसतोय देश, ऑरेंज कलरचा टर्की. टर्की म्हणजे तुर्कस्तान, त्याच्या इकडे सगळे मग आशियाई देश आहे, इराक आहे, सिरिया आहे, सौदी अरेबिया आहे, इराण आहे, भारत आहे पुढे. तर ह्या म्हणजे भारत असेल, दक्षिण आशियातले इतर देश असतील, अरबस्तान असेल, इथून जर युरोपला जायचं असेल तर त्याला सुद्धा जर तुम्ही जमिनीवरनं जाणार असाल तर ही इस्तंबूलची चिंचोळी जमिनीची पट्टी अतिशय महत्वाची होती. म्हणजे अख्खा, जसं आता सुएझ कॅनॉल मध्ये ट्रॅफिक जाम झाल्याचं आपण ऐकलं होतं, तसं या इस्तंबूलच्या पट्टीवरती ज्याचं कुणाचं राज्य आहे, इथं दिसली छोटी एकदम, इथूनच तुम्ही जमिनीच्या मार्गाने, म्हणजे खुष्कीचा मार्ग ज्याला म्हणतात, खुष्क म्हणजे कोरडा, दुसरा तो ओला मार्ग. ओला मार्ग म्हणजे समुद्रातनं जाणारा आणि खुष्क म्हणजे जमिनीवरनं जाणारा. तर खुष्कीच्या मार्गाने जर जायचं असेल तर या इस्तंबूल मधनच तुम्हाला जावं लागणार. त्यामुळे ते अर्थात टोल नाक्यासारखं त्या युरोपीय आणि भारत किंवा आशियाच्या सगळ्या व्यापारी मार्गाचा हा एकदम मध्यबिंदू होता. तुम्ही म्हणाल इकडून का नाही जात, हे आशियामधनं आशिया इकडं वर जायचं आणि इकडून इकडं जायचं. पण इथं मधला जो प्रदेश आहे, ज्याला आता जॉर्जिया आहे किंवा रशियाचा थोडा भाग आहे, आणखीन इकडे युक्रेनचा भाग आहे, हा अत्यंत थंड आणि आर्मेनियाचा भाग आहे, थंड आणि अस्थिर राजवटी असणारा प्रदेश होता. त्यामुळे व्यापाराची काही तुम्ही गोष्टी लादून उंट बिंट प्राणी किंवा काय गाड्या जर का न्यायचं म्हटलं बैलांच्या किंवा आणखीन दुसऱ्या प्राण्यांच्या, तर ते अनेक अर्थाने अवघड होतं. एक तर लुटण्याची शक्यता होती, दुसरं म्हणजे बर्फामध्ये हे प्राणी चालू शकत नाही. तुम्हाला माहिती युरोप आणि युक्रेन वगैरे ह्या प्रदेशांमध्ये प्रचंड थंडी असते. त्यापेक्षा हा आशियातून युरोपमध्ये जाणारा रस्त्यावरचा मार्ग इस्तंबूलला जरी आपल्याला काही टॅक्स द्यावा लागला तरी सुद्धा तो फायदेशीर होता. त्यामुळे हे जे इस्तंबूल आहे, ज्याला अनेक नाव आहेत, जसं दिल्लीला हस्तिनापूर म्हणतात आणि काय दुसरं नाव आहे त्याचं, बरीच नाव आहेत दिल्लीची, तसं इंद्रप्रस्थ वगैरे, तसं हे इस्तंबूल म्हणजेच कॉन्स्टँटिनोपल म्हणजेच बायझेंटियम. त्याला नाव इस्तंबूलला हे इटालियन म्हणजे रोमन लोकांनी नाव दिलेलं होतं ते बायझेंटियम असं नाव, बायझेंटियम. तर हे इस्तंबूल आपल्या दृष्टीने महत्वाचं आहे. पुढे जात नाही. हा त्या भूमध्य समुद्रामध्ये माशासारखा जो दिसतोय हा इटली आहे आणि त्या इटलीच्या पलीकडे उजव्या बाजूला आहे हा ग्रीस आहे. आता हे आहे इटली. याच्यामध्ये इथे लाल ठिपका जो वाढत जाताना दिसतोय ते आहे रोम पासून सुरू झालेलं ते रोमन लोकांचं साम्राज्य. इथं 140 BC ला ते साम्राज्य ग्रीसमध्ये जात आहे. म्हणजे तोवर जे ग्रीकांचं राज्य होतं ते इसवी सन पूर्व 2ऱ्या शतकामध्ये रोमने त्याच्यावरती कब्जा केलेला आपल्याला दिसतो. इथं इसवी सनाच्या 3ऱ्या-4थ्या शतकात ते युरोपच्या बऱ्याच ठिकाणी आणि आशियात पोचतं
आणि इसवी सनाच्या 5व्या शतकात त्याचे 2 रंग झाले, म्हणजे पाश्चात्य रोमन एम्पायर आणि पौर्वात्य रोमन एम्पायर अशी त्याचे 2 तुकडे झालेले आपल्याला दिसतात. आता इथे अशी कंडिशन आहे की रोम स्वतःच रोमन साम्राज्याचा भाग नाही. रोम म्हणजे इथे इटलीमध्ये जिथे मी कर्सर नेलाय छोटा टिपका, पुन्हा आपण मॅप बघूच हा, पण रोम हे रोमन साम्राज्यात नाहीये, परंतु हे बायझेंटियम मात्र रोमन साम्राज्याचा भाग आहे. कुठपर्यंत? 1453 पर्यंत. इथं काय होतं 1453 मध्ये? उस्मानली तुर्क लोक बायझेंटियम म्हणजे कॉन्स्टँटिनोपल हे ताब्यात घेतात. एकदा परत मॅप बघूया. इथे छोट्या रोम पासून सुरुवात होते या रोमन एम्पायरची, हळूहळू इटलीभर ते पसरतं. म्हणजे रोमन एम्पायर म्हणजे इटलीचं रोमन एम्पायर म्हणजे इटलीचं केंद्रस्थान असलेलं साम्राज्य. असं युरोपभर पसरतंय, आफ्रिकेच्या उत्तर टोकाला पसरतंय, इकडं इंग्लंड पर्यंत पोहोचतंय, इकडं सिरिया, अरबस्तान, तुर्कस्तान मध्ये पोहोचतंय. रोमनांचं राज्य हे एवढं प्रचंड होतं. हे 5व्या शतकात त्याचे 2 भागात 2 तुकडे झाले, पाश्चात्य रोमन एम्पायर, पौर्वात्य रोमन एम्पायर. आणि 5व्या शतकामध्ये 6व्या शतकात ते पाश्चात्यवालं नष्ट झालं. तिथे युरोपमध्ये वेगवेगळ्या लोकांनी हल्ले केले त्यांच्यावर. गॉथ, विझिगॉथ, गॉल्स असे वेगळे लोक होते, त्यांच्यामुळे ते पाश्चात्य रोमन एम्पायर नष्ट झाले. बघा आता इटलीमध्येच रोमन एम्पायर नाहीये, पण रोमन एम्पायर इकडं आहे मात्र. कुठं? तुर्कस्तान वगैरे, ग्रीसचा काही पार्ट इथं. आणि 1453 मध्ये हा राहिलेला छोटा तुकडा सुद्धा हे लोक काढून घेतात. कोण? तुर्कस्तान मधले ऑटोमन म्हणजे उस्मानली जमातीचे लोक. हा रोमन साम्राज्याच्या विस्ताराचा नकाशा आहे. हा नीट लक्षात आला का तुमच्या? कसं कसं रोमन साम्राज्य विस्तारत गेलं? इथं त्याचे तुकडे होताना दिसतील 4थ्या शतकात. म्हणजे 2ऱ्या-3ऱ्या शतकात परमोत्कर्ष आहे रोमन एम्पायरचा. हे 405 मध्ये त्याचे 2 तुकडे झाले भावा. वेस्टर्न रोमन एम्पायर, ईस्टर्न. हे ईस्टर्न रोमन एम्पायरची जी राजधानी आहे ती बायझेंटियम होती. त्यामुळे बायझेंटाईन साम्राज्य याचा अर्थ रोमन साम्राज्याचा पूर्वेकडचा भाग, हे लक्षात ठेवायचं. बायझेंटाईन साम्राज्य म्हणजे इस्तंबुलला राजधानी असलेला रोमन साम्राज्याचा पूर्वेकडचा भाग. पश्चिमेकडची राजधानी काय होती रोमन साम्राज्याची? रोम. ते 1453 नंतर परत मागे जाऊ तेव्हा दिसत. इटलीच्या माशामध्ये इथं छोट्या रोम पासन सुरुवात होते. आधी ते छोटं रिपब्लिक होतं, मग हळूहळू साम्राज्य होत गेलं ते. त्याची राजधानी आहे रोम. रोमन साम्राज्याची राजधानी रोम. स्पार्टाचं राज्य कोणतं दाखवते. हे इथं छोटी छोटी मागे जाऊ आपण, दाखवते स्पार्टा आणि अथेन्स कुठे. या 1ल्या, 2ऱ्या, 3ऱ्या शतकामध्ये आपल्याला यांचा अगदी परमोत्कर्ष दिसतोय. भरपूर वाढलंय हे रोमन साम्राज्य. 405 मध्ये त्याचे 2 तुकडे झाले. हे पाश्चात्य ते रोमला राजधानी राहिली, ती पण बिचारी नष्ट झाली 5व्या-6व्या शतकात. आणि पौर्वात्य रोमन साम्राज्य हळूहळू बदलत त्याचे कधी तुकडे नवे जिंकून घेतले, कधी लोकांनी जिंकले, असं होत 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 हे 1453 पर्यंत टिकलेलं दिसतं. या उजव्या पूर्वेकडच्या रोमन साम्राज्याची राजधानी कोण आहे? बायझेंटियम म्हणजेच कॉन्स्टँटिनोपल म्हणजेच इस्तंबूल. आता तुम्हाला स्पार्टा बघायचंय. अथेन्स असेल तिथंच. ही छोटी छोटी हाय ना, हा माशासारखा जो दिसतोय तो इटली. इटलीच्या उजवीकडे जो आहे मध्येच तुटलेला खालनं, तो ग्रीस. मॅसेडोनिया वगैरे लिहिलंय इथे. इथे हे कॉरिंथस आहे, ऍक्टियम आहे. इथेच कुठेतरी अथेन्स आणि स्पार्टा असे 2 बघू आपण पुढच्या मॅप मध्ये दिसत आहेत का.
ह्याच्यात दिसतंय बघ. हे बघ इथं अथेन्स आहे, ही इटली दिसते माशासारखी, ही इटली, हा इकडचा ग्रीस, मॅसेडॉन म्हणजे अलेक्झांडरचं गाव, इथं अथेन्स, आणि इकडं दक्षिणेकडे स्पार्टा. स्पार्टा आणि अथेन्स. ही पण छोटी छोटी, तुम्हाला माहिती आहे, सिनेमा नसेल बघितलेला तर बघा जरूर त्या संदर्भातला, अथेन्स आणि स्पार्टामध्ये झालेल्या लढाया वगैरे. म्हणजे मुद्दा असा की हे अलेक्झांडरचं साम्राज्य म्हणजे ग्रीक साम्राज्य, ज्याचं केंद्रस्थान अर्थात ग्रीस आहे, इकडं उजवीकडे वाढत 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 काही भाग आफ्रिकेचा, बराच भाग एशियाचा, हे कधी आपल्याकडे मौर्य साम्राज्य असताना म्हणजे इसवी सन पूर्व 4थ्या शतकामध्ये, आणि इसवी सन पूर्व 4थ्या शतकामध्ये असणारं हे ग्रीक साम्राज्य हळूहळू इथे बघा बरं, इथे 4थ्या शतकात इथे ग्रीकांचं साम्राज्य आहे, पण इथे हळूहळू रोमन साम्राज्याचा विस्तार होत जाताना दिसतोय. थोडा 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 बघा 140 मध्ये, इसपू 140 मध्ये ग्रीसला संपूर्ण रोमने ताब्यात घेतलेलं. म्हणजे काय झालं तर हे पहा इथे हे रोमन मोठं रिपब्लिक बनलं. त्याच्यामध्ये हे कॉर्सिका आहे, इटलीचा भाग आहे, बेल्जियम आहे, फ्रान्स आहे, आणि स्पेन आणि पोर्तुगालचा भाग आहे, आणि आफ्रिकेतला पण उत्तरेकडचा भाग आहे, कार्थेज, कार्थागो. हे सगळं कशासाठी सांगितलं तर जसं भारत देशामध्ये आपण इतिहास शिकतो तेव्हा सल्तनत पिरियड, मग मुघल पिरियड, मग इकडं पेशवे येतात, म्हणजे शिवाजी महाराजांचं साम्राज्य आहे ते, मग नंतर पेशवे देशभर विस्तारतात, आणि मग नंतर इंग्रज येतात, आणि मग भारत स्वतंत्र होतो. म्हणजे भूप्रदेश तोच राहिलेला असेल तरी त्याच्यावरचे राज्यकर्ते बदलत जातात. तसं या ग्रीक साम्राज्याचा भूप्रदेश आपण मगाशी बघितला, हा सगळा ग्रीक साम्राज्याचा भूप्रदेश आहे. इथं ओरिएंटेशन करण्यासाठी नेहमी हे छोटी पट्टी लक्षात ठेवायची, कशाची, बायझेंटियमची. बायझेंटियम म्हणजे काय, आपलं इस्तंबूल, तुर्कस्तानची राजधानी इस्तंबूल. तर हे इस्तंबूल ह्या अलेक्झांडरच्या साम्राज्याच्या काळामध्ये आणखीन थोडे इतर पण लोक तिथं होते राज्यकर्ते, पण अलेक्झांडरच्या साम्राज्याच्या काळामध्ये ग्रीकांच्या ताब्यामध्ये, म्हणजे अर्थातच हा सगळा आशिया आणि युरोपमध्ये होणारा व्यापार जो आहे तो ग्रीकांच्या ताब्यामध्ये आहे. हे कधीची गोष्ट, इसपू 4थं शतक. पण इसवी सनापूर्वी 2ऱ्या शतकामध्ये मात्र आणि हे पहिल्याही शतकामध्ये मात्र कुठं गेलं आपलं बायझेंटियम. हे पाहिजे, बायझेंटियम मध्ये कोणाचं साम्राज्य झालंय, हे तांबडं रोमन टेरिटरी, रोमन टेरिटरी, आणि इकडचा भाग आहे दुसऱ्या जर्मनियामध्ये, पण तरी बाय अँड लार्ज रोमन लोकांच्या ताब्यामध्ये हा ट्रेड आहे. म्हणजे जसं सल्तनत पिरियड मग मुघल पिरियड, तसं इथे अगोदर कोणाचं साम्राज्य होतं, आधी कोण आणि मग कोण, आधी कुणाचं होतं इथं या प्रदेशात, आधी कोण आहे मग कोण आहे, ऑटोमन कधी आले, 1453 मध्ये. ऑटोमन म्हणजे उस्मानलीचा इंग्लिश शब्द ऑटोमन. रोमन लोक कधी आलेत, हे बा, हे अलेक्झांडरचं म्हणजे ग्रीक साम्राज्य कधी आहे, इसपू 4थ्या शतकात. आणि मग इसपू 4थं शतक. इथं बघा, इथं ग्रीकांचंच आहे अजून साम्राज्य, तांबडं झालेलं नाहीये. तांबडं कधी होतं, हे 140 मध्ये, इसपू 140 म्हणजे 2ऱ्या शतकामध्ये.
म्हणजे आधी ग्रीकांचं साम्राज्य होतं या सगळ्या उजव्या प्रदेशावर, आणि इसपू 140 मध्ये मात्र काय होत जातं, इथे रोमन लोकांचं साम्राज्य स्थापित होतं. हे इसवी सन पूर्व चाललंय, म्हणजे इसपू 4थ्या शतकात, इसपू 3ऱ्या शतकामध्ये इसवी सन पूर्व हा सगळा पूर्वेकडचा प्रदेश कोणाकडे होता ताब्यात, पूर्व कुणाची, ग्रीकांची पूर्व, म्हणजे आता आपण इस्तंबूल म्हणूया. हा जो प्रदेश आहे हा सगळा आधी ग्रीकांच्या ताब्यात होता, आणि इसवी सन पूर्व 2ऱ्या शतकात मात्र तिथे रोमन साम्राज्याचा प्रभाव निर्माण झाला. हे लक्षात आलं का? इसपू 140 इथं हा सगळा प्रदेश कुणाच्या ताब्यात जातो, रोमनांच्या. हे आपल्या दृष्टीने का महत्वाचं आहे, तर अगोदर जो भूप्रदेश ग्रीकांच्या राजकीय अधिपत्याखाली होता तिथे अर्थातच ग्रीकांचं सांस्कृतिक अधिपत्य सुद्धा होतं. म्हणजे जे लोक राज्यकर्ते होते त्यांचीच संस्कृती ही श्रेष्ठ मानली जायची. जसं आजही आपण इंग्लिशमध्ये बोलतो, इंग्लिश मधल्या गोष्टी, चहा पितो कॉफीपेक्षा जास्त, किंवा लिफ्टला लिफ्ट म्हणतो, एलिव्हेटर म्हणत नाही, क्रिकेट खेळतो, फुटबॉल कमी खेळतो. या सगळ्या गोष्टी कशामुळे आहेत आपल्या आयुष्यामध्ये, तर आपल्यावरती इंग्लंडचं राज्य होतं म्हणून. त्यांचा सांस्कृतिक प्रभाव आजही आपल्या जगण्यावरती आहे म्हणून. तसं या युरोपमध्ये सर्वात प्रथम झालेलं ते साम्राज्य ग्रीकांचं, आणि त्याच्यानंतर आलेलं साम्राज्य हे रोमन लोकांचं. त्यामुळे ग्रीक आणि रोमन, ग्रीको रोमन हा जो शब्द आहे तो त्याच्यावरनं आपण घेतो. म्हणजे जसं आपण सल्तनत आणि मुघल म्हणतो, तसं ग्रीको रोमन म्हणजे अगोदरचं ग्रीक साम्राज्य आणि त्याचीच कंटिन्युइटी राहिलेलं रोमन साम्राज्य, त्याचीच एक सातत्य त्याच्यामधलं राहिलेलं असं रोमन साम्राज्य. आता तुम्ही म्हणाल ग्रीकांना पराभव केला, त्यांचं सगळं पार उच्छेद केला तिथल्या संस्कृतीचा, देवळं पाडली त्यांची, सगळं तोडलं मोडलं, तरी तुम्ही म्हणताय की ग्रीको रोमन हे एकत्र कसं काय? तर जसं इंग्रजांनी आपल्या देशामध्ये भरपूर विध्वंस केला पण तरी त्यांची सांस्कृतिक प्रभाव आपल्यावरती राहिलेले आहेत, तसं ग्रीकांचा संस्कृतीचा त्याच्या खरं म्हणजे उलट्या अर्थाने, जरी इंग्रजांनी आपल्यावर राज्य केलं तरी इंग्लंडमध्ये चिकन टिक्का मसाला खाल्ला जातो, किंवा इंग्लिश भाषेमध्ये पंडित, गुरु, मंत्रा असे शब्द आपले भारतीय भाषांमधले गेलेले आहेत. तसा हा मी उलट्या प्रभावाबद्दल बोलते. जरी ग्रीकांचा पाडाव झाला तरी त्यांचं सांस्कृतिक आधिपत्य हे नंतर न आलेल्या रोमनांना मान्य होतं. त्यांना हे माहिती होतं की आपण जरी लढाईच्या कलेमध्ये श्रेष्ठ असलो आणि जिंकलेलो असलो तरी संस्कृती ही आधीच्या ग्रीक लोकांची खूपच काय म्हणूया समृद्ध अशी होती. त्यामुळे रोमन लोकांना ग्रीकांचे उपकार हे मान्यच असत. उदाहरणार्थ हा पॉलिबियस नावाचा इतिहासकार, जो मुळामध्ये ग्रीक होता पण या सगळ्या लढाया बिडाया चालू झाल्या इसवी सन पूर्व 200 म्हणजे 2ऱ्या शतकामध्ये, आणि ग्रीक लोकांना रोमनांनी हरवलं तेव्हा ग्रीक राज्यामधले साम्राज्यामधले 1000 लोक ओलिस म्हणून रोमनांनी धरून नेले तिकडं रोममध्ये. जसं आपल्याकडे प्रिझनर्स ऑफ वॉर असतात ना, लढाईमध्ये पकडून आणलेले सैनिक असतात, तसं आता हे जे होस्टेजेस होते ग्रीस मधनं रोम मध्ये गेलेले, त्यांच्यामध्ये हा पॉलिबियस नावाचा इतिहासकार होता. आणि जरी तो युद्ध कैदी म्हणून तिकडे गेला असेल, ओलिस म्हणून गेला असेल, तरी तो त्याचं लिखाणाचं काम त्यांनी चालू ठेवलं आणि अशा पद्धतीने तो रोमन साम्राज्यामधल्या इतिहास लेखनाचा पाया घालणारा ग्रीक मनुष्य ठरला. म्हणजे भारतामध्ये आर्किओलॉजीची स्थापना, आर्किओलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया, तर ते आपण म्हणतो कनिंगहम वगैरे लोकांनी सगळं ते काम केलं आणि मग पुढे आपल्या लोकांनी त्याच्यामध्ये सांकलिया वगैरे मंडळींनी आर्किओलॉजीचं शास्त्र पुढे नेलं. तसं या रोमन साम्राज्यामधल्या इतिहास लेखनाचा पाया पॉलिबियस नावाच्या ग्रीक माणसाने घातलेला दिसतो आपल्याला. हा सांस्कृतिक सातत्याचा नमुना लक्षात आला का तुमच्या? साम्राज्य रोमनांचं पण इतिहासकार मात्र ग्रीक आहे, हा पॉलिबियस, जो युद्ध कैदी म्हणून तिकडं गेलाय. ग्रीक आणि रोमन हे वांशिक गट होते की प्रदेशावरून?
नाही, प्रदेशावरूनच त्यांना हे नाव मिळालं होतं. तो समुद्रामध्ये आलेल्या माशासारखा आहे तो इटलीची आत्ताची राजधानी रोम. रोम वरून रोम हे का ते रोमन इतिहासाचं आपण लगेचच पुढच्या ह्याच्यामध्ये बघणारच होत. कुठं गेला तो छोटा, अच्छा इथं नाहीये, दुसऱ्या पीपीटीत, पुढच्या पीपीटी मध्ये आहे ते, मी पुढच्या पार्ट मध्ये तुम्हाला दाखवेनच रोमन इतिहासाचं. पण हे मधल्या काळामध्ये त्यामुळे असं झालं की लोक तर होती ग्रीसमध्ये जन्माला आलेली, पण त्यांनी पाया घातला रोमन इतिहास लेखनाचा. यांना म्हणायचं ग्रीको रोमन इतिहासकार, जे मूळचे ग्रीसचे होते पण त्यांनी रोमच्या इतिहासाचा पाया घातला. लक्षात आलंय इथपर्यंत? ग्रीक आणि रोमन साम्राज्य आणि त्यांच्यामधला सातत्य आणि बदल. म्हणजे मी इंग्लिशला शिफ्ट करते, काही शंका नसेल तर. ओके, काही शंका नाही असं मी गृहीत धरते, असेल तर जरूर विचाराच. ओके, इंग्लिश मीडियम पीपल हियर? Yeah, I can see Jayashri, Kshitish, Snigdha here. Yeah, Snigdha is here. Right. Okay. Yes. Okay, so we saw that there is a great deal of cultural continuity between the Greek Empire and the Roman Empire. Thanks to people such as Polybius, who is a historian taken as a hostage to the Roman Empire, and he simply continues doing his thing, being the historian, and becomes unwittingly the founder of what comes to be called as the Roman historiography. Polybius. This, remember, is a person who's kind of being thrown here and there at the turn of events as they unfold in the warfare between the Greek and the Roman Empire. Obviously, his attitude, his approach towards history is also going to be colored by the happenings in his real life. Hence, we find that in the writings of Polybius and in the writings of many Greco-Roman historians, the idea of tish or fortune is quite important. For them, it is fortune. Look at the determined and adamant almost face of this deity called Tish, who's trampling upon a human being. So, according to their ideas, it is destiny which really has its own way, and man doesn't have too much of agency, so to speak, in shaping his or her fortunes. This is Polybius's view, giving importance to fortune and stating that historians should, while they are writing, they should try to show their readers how the plan of destiny unfolds. This is also where the historians widen their horizons in terms of the geographies that they are tackling with, because they are at the crossroads, as it were, of civilizations. They meet a number of people, they cross continents, and they move from one place to another, as a result of which they start tackling what they call as world history. It's not world history, of course, as we understand it today, but still international topics become a part of their contemplation. Here he's speaking about
why people are not tackling world history topics. Polybius's idea of anacyclosis, wherein he's talking of how political institutions change from a pristine kind of a situation to a completely degraded kind of an institution. The same kind of institution becomes degraded. That is his idea when he is talking of anacyclosis. Remember again, this is a person who is a part of the group of hostages who've been taken away from their motherland to an alien land and being kind of forced to work under the tutelage of a new emperor. So his worldview is definitely colored by the idea of destiny and kind of pessimistic, wherein he thinks that everything degenerates eventually into something that is bad. Here he is talking about political institutions, that is monarchy, aristocracy, and democracy. But he's proposing that all of them degenerate to monarchy, degenerates to tyranny, aristocracy to oligarchy, and democracy to ochlocracy. Yeah. This time fourth history becomes a connected whole. Yeah. Basically widening of horizons in terms of geography, in terms of ideas, is something of a USP of this period, Greco-Roman period. Yeah. So after Polybius, we witness something called as the rise of Roman historiography, wherein there is a very elaborate kind of a method of writing history developed by the Roman historians, one, but without really shaking off the cultural influence of the earlier Greek Empire. So how much ever military victories the Romans might have achieved, they were deeply convinced that the Greek culture is superior to their culture, and therefore the Romans always tried to emulate, tried to copy, tried to adhere to what they felt were the greatest ideals of civilization and culture, which were Greek examples. So Roman historiography, as Roman sculpture and many other Roman things, is deeply influenced by the Greek culture. This is the legendary sculpture of the story of the foundation of the city of Rome. It is reputed that there were these two brothers, Romus and Romulus, who were abandoned, and they were raised by a she-wolf, drinking the milk of the she-wolf, and then later on they came back and established the city of Rome, and from thence the empire began to flourish. So this is the she-wolf, and the two children are Romus and Romulus. Here are the names of some historians of the Greco-Roman traditions: Timaeus, Quintus Fabius Pictor, and then we have Caesar himself writing, Sallust, Livy, Tacitus. Here, not taking all the examples, but just picking up Julius Caesar as an example of Roman history writing.
He's somebody who is also a fighter, a leader, a ruler eventually, but also a historian. Obviously, when he is also the hero of his own stories, his own truths, he believes that he is giving the truths, but in fact, it's like propaganda or like a way, like an autobiography, wherein he is giving only his perspective and not the objective truth. But today, standing in 2021, we know that there's no such thing as an objective truth. This is a piece example from his writing. Talking about the practices in warfare, and eventually this specific thing is the defeated soldiers being asked to stoop under a yoke. Subjugation. That was Julius Caesar. Then we have Sallust. Not going into too many details, primarily because when you will tackle this question in the examination, it will be something like the salient features of Greek historiography or Roman historiography, or both, the continuity feature between the Greek and the Roman schools of history writing, and some salient historians of this tradition. Hence, not going into too many details, just a sketch. One of the first writers of the purely Roman tradition is Sallust. And this is where the cyclical theory seems to be gaining ground from the writings of Sallust, that once upon a time we were a great culture civilization and now we are on a path of decline. Livy. Livy is somebody who depends on the writings of previous fasty kind of quasi-histories, and also depending, he chooses to depend on written sources as against only oral sources by the being used by the Greek and Greco-Roman historians. Livy is somebody who says that I will rely more on written sources as against oral source materials. These are the fasty records. Again, from some of his introductions, some of the words from his introduction to his histories, one can extrapolate what are his ideas, Livy's ideas of history writing. He is aware that he is going to record the achievements. He is aware that history is made up of facts as well as interpretation and style. He also knows that history is supposed to, what is the function of history? It is to commemorate the deeds of the people. And he's also aware that certain things are just legends. They are not true, but they are not to be given a great deal of importance. They are not to be believed word to word. He is somebody who gives importance to what we call history of mentalities today, history of ideas, saying that for me, that is for Livy, he says that it's important that we make our readers aware
as to what life and morals were like in a particular period. Who were the heroes? What were the policies being implemented? And because of, as a result of all these factors, how an empire is established and enlarged, and how it rises to prominence, and how it begins its downward journey. That is the cyclical path of a civilization. So Levy's idea about history is um, a cyclical idea. He's also talking of not just events or not just people, but talking about ideas, what life and morals were like, what were the policies. So these are some of the important features of uh, Roman history, the manifestation of Roman historiography as evidenced in Livy's writings. Then, yeah, we have Tacitus writing about mental conditions of people. Yeah, he's talking about the evils as they may have crept in bad history writing. How history is negatively affected by certain negative qualities, because people want flattery, or they have hatred for some other people. They do not have any regard for posterity. All these bad things, according to Tacitus, are what influences history writing in a negative fashion. If we want to write good history, he says, we have to speak of all without partiality and without hatred. So he's talking about objectivity. Objectivity. By the by, this is just an additional thing, that this in the writings of Tacitus, who's writing in the first and the early second century of the Christian era, of the Common Era, we find the mention of somebody who is crucified, not somebody, we find mention of Jesus being crucified. Christus, from whom the name had its origin, name of the religion, he suffered the extreme penalty, that is death penalty, during the reign of Tiberius, and who is somebody who's responsible for um, his death, Pontius Pilatus. Describes the entire procedure of how Christ was crucified. Okay, we'll stop here for the English medium, and let me continue with the Marathi medium students. Any doubts? English medium? Okay, so I'll shift to Marathi. Um, tomorrow is what, Saturday? Do I have time to take your class? That is the question. 24th. Can I take your class tomorrow at 11 o'clock? Just ping me if there is something else, like your exam or some such thing tomorrow. Or do you have submissions tomorrow?
Okay, if you have something tomorrow at 11 o'clock, usually we have my lecture only Saturday morning. But if you have something, just ping me. Otherwise, I am planning to take your class at 11 tomorrow. Okay, right. So I'll shift to Marathi then. And won't come back for English today. Right. मराठी मीडियम मंडळी आहेत का शिल्लक जागे? हो आहोत ना मॅडम. आहात ना? हा. हो. ओके. तिकडे चॅट मध्ये काय म्हणताय? येस येस आहे. ओके. राईट. हा, तर मगाशी आपण ह्या पॉलिबियस पाशी येऊन थांबलो होतो का? कुठे थांबलो येऊन आपण मराठीमध्ये? हो, मला वाटतं पॉलिबियस पाशी येऊन थांबलो ना, की जो इकडून होस्टेज म्हणून ओलिस म्हणून गेलेला इतिहासकार होता आणि त्यांनी रोमन इतिहासाची मुहूर्तमेढ उभारली. जरी तो स्वतः मूळचा ग्रीक होता तरी त्यांनी रोम मध्ये जाऊन तिथे योगिता हो म्हणते. ग्रीक आणि रोमन वरती पण कोणतरी लिहिलं आहे. तर पॉलिबियसनी काय केलं, तर तो स्वतः ग्रीक असताना जेव्हा त्याला पकडून युद्धकैदी म्हणून तिकडं रोम मध्ये नेलं, तेव्हा त्यांनी तिकडे राहून रोमन साम्राज्यामध्ये इतिहास लेखनाची त्यांनी मुहूर्तमेढ आपल्याला उभारलेली दिसते. असा पॉलिबियस. अजय म्हणतोय आम्ही जागे. गुड, व्हेरी गुड. तर पॉलिबियस हा स्वतः ग्रीक असताना रोमन इतिहास लेखनाची पायाभरणी त्यांनी केलेली आहे. त्याच्याही पुस्तकाचं नाव हिस्टरीज असं आहे. आता जो मनुष्य स्वतः इतक्या नशिबाच्या हेलकाव्यांबरोबर इकडून तिकडे टोलवला गेलाय, तो अर्थातच नशीब किंवा नियती या संकल्पनेवरती विश्वास ठेवणारा निर्माण झाला तर काय नवल नाही. त्यामुळे पॉलिबियसच्या लिखाणामध्ये टिश किंवा फॉर्च्यून नियती या संकल्पनेचा खूप मोठा प्रभाव आपल्याला दिसतो. म्हणजे इतिहासामध्ये अमुक एक गोष्ट कशी घडली, तर जसं आपल्याकडे जुनी पुस्तकं तुम्ही वाचलीत तर तुम्हाला दैववशात असा शब्द तिथे आढळेल, की दैववशात तिथे असं झालं. त्यामुळे पेशवाईच्या कालखंडापर्यंत आपल्याला ते दिसतच, की त्या युद्धाला सुरुवात करायची का नाही पानिपतच्या, तर मुहूर्त काढत बसले होते. तर मुद्दा असा की दैव अनेक गोष्टींसाठी जबाबदार असतं, असा जो अप्रोच आहे तो या पॉलिबियसच्या लिखाणामध्ये आपल्याला दिसतो. आणि हा त्या नियती नावाची जी टिश नावाची देवता आहे, त्या देवतेचा पुतळा खाली पायाखाली तिने माणसाला फार निर्दालन केलेलं दिसतंय आणि हातामध्ये काय तिच्या माहिती नाही, वनस्पती असेल, डोक्यावरती मुकुट असलेली अशी ती नियती नावाची देवता, टिश नावाची. तर पॉलिबियसच्या लिखाणामध्ये आपल्याला असं दिसतं की काय नियतीचं चक्र हे अत्यंत महत्वाचं तो मानतो. म्हणजे इतिहास जो काय घडत असतो तो त्या देवाच्या दैवी इच्छेमुळे इतिहास घडत असतो, नियतीमुळे घडत असतो, असं त्याचं ठाम असं मत आहे. इथे एवढ्या मोठ्या साम्राज्यामध्ये तो एका ठिकाणून दुसरीकडे गेलाय, इतर अनेक पद्धतीच्या लोकांशी त्याचा संपर्क आलेला आहे. त्यामुळे अर्थातच पॉलिबियसच्या लिखाणापासून पूर्वीच्या ग्रीक इतिहासकारांचं जसं होतं की आपल्याच आजूबाजूचा इतिहास, आपल्याला जी लोक भेटली तेवढ्याच लोकांचे पुरावे घ्यायचे, मुलाखती घ्यायच्या आणि इतिहास लिहायचा, अशी जी इतिहासाची दृष्टी काहीशी मर्यादित होती ग्रीकांची, ही पॉलिबियस पासून विस्तृत झालेली, तिची क्षितिज विस्तारलेली आपल्याला दिसतात. कारण काय, तर पॉलिबियस स्वतःच त्याची मातृभूमी सोडून दुसरीकडे त्याला जावं लागलेलं आहे आणि या काळाच्या ओघामध्ये त्यांनी अनेक जगामधले लोकांना भेटला, इतर भूप्रदेश पाहिले. त्यामुळे अर्थातच इतिहासाची जी मर्यादित परिदृष्टी होती ती बदलून आता तो जागतिक इतिहासाचा विचार
इतिहास लेखनाच्या क्षेत्रामध्ये पॉलिबियस पासून येताना दिसतो. जरी आता आपण जागतिक म्हणलं तरी लगेच काय ते सगळ्या जगभरातला काय मोरोक्कोचा सुद्धा इतिहास ते पलीकडच्या लिहित नव्हते. पण सांगायचा मुद्दा असा की इमिजिएट आपला समोरचा समाज सोडून इतर समाजांचा पण अभ्यास करणं गरजेचं आहे, ही दृष्टी पॉलिबियस पासून आलेली आपल्याला दिसते. त्याची ॲनासायक्लॉसिस नावाची एक संकल्पना आहे. ती जस्ट इथे मेन्शन करून ठेवते. म्हणजे काय, तर एक मनुष्य हा पॉलिबियस सारखा जो देशोधडीला लागला, एका अर्थाने मातृभूमी सोडून दुसरीकडे जावं लागलं आणि तिथे कदाचित हळूहळू त्याचं नशीब उघडलं असेल, तर ह्या माणसाला इतिहासाचा एक चक्राकार असा सिद्धांत सुचणं हे योग्यच आहे. कारण त्यांनी स्वतःच्याच आयुष्यामध्ये काय म्हणतो आपण त्याला, कालिदास म्हणतो चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ती, आहे की आपलं नशीब कसं असतं, तर त्या मोटेच्या सारखं असतं की कधी भरतं कधी मोकळं होतं, परत भरतं परत मोकळं होतं. मोटेवरची जी मडकी असतात ना, विहिरीला जी मोठ लावलेली असते त्याची, त्या मोटेवरच्या मडक्यांसारखं, आणि ते चाक जसं एकदा वर जातं एकदा खाली जातं, तसं आपलं नशीबही चक्राकार फिरत असतं. असा चक्राकार इतिहास विषयक जो सिद्धांत आहे तो पॉलिबियसच्या लिखाणामध्ये आपल्याला आढळतो. कसा, तर तो म्हणतो की इतिहासामध्ये राजसंस्थेच्या या काही अवस्था तो कल्पितो. काय काय म्हणतो, मोनार्की असते, म्हणजे एका राजाचं राज्य असतं, ती चांगली असते. तो म्हणतो चांगले राजे असतात. पण हळूहळू असं होतं की त्या राजाची सत्ता इतकी एकवटते की त्या मोनार्कीची टिरनी होते. म्हणजे ती जी नुसती एकच राजाची राजसत्ता होती, ती आता हळूहळू तानाशाही बनते. टिरनी म्हणजे तानाशाही, तो म्हणेल तेच ऐकलं पाहिजे अशी एक वाईट पद्धतीची एका राजाची सत्ता. मग हा एका राजाची सत्ता, मग एका वाईट राजाची सत्ता, मग तिथून लोक वैतागतात आणि म्हणतात आपल्याला अरिस्टोक्रसी पाहिजे, म्हणजे एकापेक्षा अनेक बरे किंवा एकमेकांना धरून राहतील. मग अरिस्टोक्रसी चांगली व्यवस्था असते असं तो म्हणतो, की ज्याच्यामध्ये अनेक सरदार दरकदार मिळून राज्य करतात. पण तिला पण पुढे ग्रहण लागतं आणि ऑलिगार्की बनते ती. म्हणजे ती काही ठराविक ज्याला आपण चौकडी म्हणतो लोकांची, अशा थोड्याच लोकांची, ती मुठभर लोकांच्या हातामध्ये एकवटलेली सत्ता राहते. मग त्या ऑलिगार्कीलाही लोक वैतागतात आणि मग डेमोक्रेसी असावी म्हणतात, की लोकशाही असावी, सगळ्यांच्या हातामध्ये सत्ता असली पाहिजे. मग डेमोक्रेसी येते, ती फार चांगली असते. पण हा म्हणतो की डेमोक्रेसीला पण हळूहळू ग्रहण लागतं आणि ऑक्लॉक्रसी म्हणजे अत्यंत झुंडीने राज्य करणाऱ्या अशा मूर्ख लोकांचं राज्य तिथे येतं. मग लोक म्हणतात नको नको नको, त्याच्यापेक्षा आपल्याला एकच राजा असणं चांगलं, एकाच नेत्याला आपण मानणं चांगलं. मग त्या ऑक्लॉक्रसीकडनं परत समाज हा मोनार्कीकडं वळतो. मोनार्की पुन्हा टिरनीकडे जाते, पुन्हा अरिस्टोक्रसी. अशी चक्राकार इतिहासाची आणि राज्यसंस्थेची वाटचाल चालत राहते, असं पॉलिबियस त्याच्या ॲनासायक्लॉसिस, सायकल म्हणजे तुम्हाला माहितीये गोल गोल, चक्राकार इतिहास विषयक त्याचा जो सिद्धांत आहे त्याच्यामध्ये मांडतो, की एका राजाची सत्ता, मग एका वाईट राजाची सत्ता, मग काही सरदारांची सत्ता, मग काही ठराविक सरदारांची वाईट अर्थाने जिथे काय म्हणूया आपण त्यांचं प्रभुत्व असलेली अशी सत्ता, मग लोकशाही, आणि लोकशाहीच्या नंतर अनेक मूर्ख लोकांच्या हातामध्ये असणारी ऑक्लॉक्रसी, आणि मग तिला वैतागून पुन्हा लोक मोनार्की म्हणजे एका राजाच्या सत्तेकडे वळतात. असा हा पॉलिबियसचा सिद्धांत आहे. तर पॉलिबियसनी एकूणात काय केलं, तर हिस्ट्री हॅज बिकम अ कनेक्टेड होल. तो इतिहासाची क्षितिज विस्तारत तो इतर देशांच्या इतिहासाशी सुद्धा त्यांनी स्थानिक इतिहासाला जोडून घेतलेलं आपल्याला दिसतंय. हे त्या पॉलिबियसचं. आणि एकूणच एकच सेकंद, माझं स्क्रीन शेअरिंग बंद झालं. हे त्या पॉलिबियसचं आणि एकूण ग्रीको रोमन इतिहास लेखनाचं वैशिष्ट्य, की
इतिहासाची क्षितिज त्याच्यामुळे विस्तारतात आणि इतिहासाचा चक्राकार सिद्धांत हे लोक प्रभावीपणे मांडतात. इथून पुढे म्हणजे पॉलिबियस हा त्या संधिकालाचा एक इतिहासकार असं म्हणायचं की ग्रीकांची सत्ता गेली आणि रोमनांची सत्ता उदयाला आली. हा माणूस स्वतः जन्माने ग्रीक असून रोमन साम्राज्याचा इतिहासकार बनला पॉलिबियस. इथून पुढे जो इतिहास सुरू होतोय तो रोमन इतिहास लेखनाचा प्रवाह आहे. म्हणजे रोमनांचं जे साम्राज्य होतं त्या साम्राज्यामध्ये जो एक विशिष्ट असा इतिहास लेखनाचा प्रवाह उदयाला आला त्याला रोमन इतिहास लेखनाचा प्रवाह असं म्हणतात. हे चित्र आहे, त्याच्यामध्ये शिक्षक आहे आणि त्याचे प्युपिल्स, त्याचे विद्यार्थी आहेत. हा जरा असा म्हातारा दिसतोय तो शिक्षक आहे, खुर्चीत बसलेत वह्या हाताशी घेऊन. ते कोण आहेत? प्युपिल्स म्हणजे त्यांचे विद्यार्थी आहेत. कडेला त्या मुलांची शाळेचं दप्तर कदाचित घेऊन, त्यांचा उशिरा आलेला मुलगा असेल किंवा त्यांचा नोकर असेल या मुलांचा. श्रीमंता घरची मुलं असतील तर त्यांचं दप्तर घ्यायला त्यांचा नोकर चाकर असू शकतो. हे त्या रोमन साम्राज्याच्या काळामधलीच एक छोटी शिल्प आहे म्हणून मुद्दाम घेतलं की इतिहास लेखन आणि अध्ययनाची प्रक्रिया कशी घडत असेल. रोमन साम्राज्याच्या सुरुवातीचा उदयाचा एक आख्यायिका त्याची अशी सांगितली जाते की रोमस आणि रोम्युलस नावाची 2 जुळी मुलं होती आणि त्यांना त्यांच्या आईने टाकलं ह्याच्यामध्ये, जंगलामध्ये टाकून दिलं आणि मग त्या मुलांना मरू न देता एका लांडगीने वाढवलं आपलं दूध पासून. तर त्या गोष्टीचं हे शिल्प इथे तुम्हाला चित्रामध्ये दिसेल. हे शिल्प, हे स्पेसिफिक शिल्प ही प्रतिकृती आहे पण मूळ सापडलेलं आपल्याला आढळतं ग्रीको रोमन साम्राज्यामधली जी काही उत्खननं झाली त्याच्यामध्ये. असं मूळ साम्राज्याचं चिन्ह असणारं शिल्प आपल्याला सापडतं की ती लांडगीण दूध पाजून रोमस आणि रोम्युलस या 2 मुलांना वाढवते. तर या रोमन साम्राज्याची सुरुवात ह्या अशा जुळ्या भावंडांच्या गोष्टीपासून आणि एका अद्भुत अशा त्यांना मिळालेल्या जीवदानामधनं आपल्यापर्यंत येते. तर हे रोमन साम्राज्य आणि त्याच्यामधले वेगवेगळे इतिहासकार, तर ते इतिहासकारांचा आपण अभ्यास करतानाच रोमन साम्राज्याच्या अगोदरच्या काही काळामध्ये, म्हणजे हे साम्राज्य स्थापन झालं आपल्याला माहिती 140 BC मध्ये, पण हे लोक टिमेअस आहे, क्विंटस फेबियस पिक्टर आहे, हे काही लोक अगोदरच्याही काळामध्ये म्हणजे रोमचं साम्राज्य होण्याच्या पूर्वी पण रोम या भूप्रदेशामध्ये, रोम आणि आजूबाजूच्या इटलीच्या प्रदेशामध्ये इतिहास लिहिण्याचं काम करत होते. पण कसं होतं बघा, हा माणूस टिमियस आहे, हा स्वतः ग्रीक आहे पण तो रोमच्या बद्दल लिहितोय की कसं रोम हा आता हळूहळू उदयाला येणारं राज्य आहे असं तो 4थ्या शतकात आणि 3ऱ्या शतकात लिहितोय इसवी सनाच्या पूर्वी. आणि क्विंटस फेबियस पिक्टर आहे तो इसपू 200 मध्ये लिहितोय. तो स्वतः रोमन आहे पण ग्रीक भाषेमध्ये लिहितोय. सांगायचा मुद्दा असा की रोमन साम्राज्य हे जरी ग्रीकांच्या साम्राज्याचा निपात करून सत्तेवरती आलेला असेल तरी त्यांचे आणि ग्रीकांचे सांस्कृतिक संबंध हे खूप पुरातन आहेत. शेजारचीच बेटं असल्यामुळे, जसं श्रीलंका आणि भारत आहे, पाकिस्तान आणि भारत आहे, बांगलादेश आणि भारत आहे, थायलंड आणि भारत आहे, आपले जसे एकमेकांशी सांस्कृतिक खूप संबंध आहेत तसं या रोम आणि म्हणजे इटली आणि ग्रीस यांच्यामध्ये असणाऱ्या सांस्कृतिक संबंधामुळे ग्रीकांचं साम्राज्य नष्ट करून जरी तिथं रोमनांनी आपलं साम्राज्य स्थापन केलं असेल तरी सुद्धा ग्रीकांचा सांस्कृतिक प्रभाव कुणी नाकारत नव्हतं. पुढे जाऊन ज्युलियस सीझर आहे, सॅलस्ट आहे, लिव्ही, टॅसिटस हे सगळे रोमन इतिहासकार असले तरी सुद्धा ते ग्रीकांचा कुठेही दुस्वास करत नाहीत किंवा बघा आम्ही यांना हरवून टाकलं आता आम्ही राज्यकर्ते झालो असा द्वेषपूर्ण असा आविर्भाव सुद्धा त्यांच्या लिखाणामध्ये आपल्याला फारसा आढळत नाही. ही सांस्कृतिक सातत्याची गोष्ट आपल्याला लक्षात ठेवायला पाहिजे. सीझर हा स्वतः सुद्धा इतिहासकार आहे आणि तो त्याच्या काळामधल्या इतिहासाबद्दल काही गोष्टी लिहिताना दिसतो. त्याने केलेल्या लढाया वगैरेंचंही वर्णन त्यांनी केलंय की इथं स्पेसिफिक चित्र जे आहे, चित्र नंतरच आहे पण चित्र कशाचं आहे, गुलाम लोकांना कशी वागणूक दिली जायची. जसं बैलांना गाडीला जुंपलं जातं तसं या गुलामांना
किंवा युद्ध कैद्यांना गाडीला जुंपून गाडी ओढायला लावली जायची. त्याला सबज्युगेशन असं म्हणतो. आजही आपल्याकडे आपण सबज्युगेशन हा शब्द इंग्लिशमध्ये आहेच. आणि योक जो असतो त्या गाडीचं जे जू असतं जू ते त्या सब आणि जुगेशन मधल्या जुगशी संबंधित आहे. त्या गाडीच्या जू खाली त्या गुलामांना बांधलं जायचं आणि त्यांना गाडी ओढायला लावायची, असा एक अपमान करण्याचं रिच्युअल असायचं. जसं आपल्याकडे एखाद्याचा सन्मान करायचा तर वस्त्र दिली जातात, किंवा एखाद्याचा अपमान करायचा असेल तर त्याची डोक्यावरचं मुंडासं किंवा काय जे डोक्यावरचं पागोटा असेल ते तो काढून ठेवतो खाली, की मी माझी सगळी सन्मान माझ्या बाजूला ठेवतो, असं सांगण्याचा तो मार्ग आहे. तसं हा एखाद्यावरती अपमान करण्याचा मार्ग आहे, जुलियस सीझरने वर्णन केलेला. तसाच पुढे जाऊन सॅलस्ट नावाचा इतिहासकार आहे, लिव्ही नावाचा इतिहासकार आहे, जो लेखी सोर्सेस वरती भरोसा ठेवायला लागतो. आपण ग्रीकांच्या इतिहास लेखनात पाहिलं की ते लोकांच्या स्मृतीवरती जास्ती विश्वास ठेवत होते. लिखाणात म्हणजे लेखी सोर्सेस त्यांच्याकडे खूप नव्हते. पण हा लिव्ही मात्र अगोदरच्या लोकांनी लिहिलेली अशी कॅलेंडर होती फास्टी नावाची, त्या कॅलेंडरांवर पंचांगांवरती विश्वास ठेवून वगैरे इतिहास लिहिताना आपल्याला दिसतो. लिव्हीला इतिहासाचा चांगला सेन्स आहे. तो म्हणतो की मी इतिहास लिहितो म्हणजे काय करतोय, तर मी लोकांच्या अचिव्हमेंटचं रेकॉर्ड करतोय, नोंद करतोय, दस्तऐवजीकरण करतोय. आणि इतिहासाचे दोन भाग पण त्याला माहिती आहेत, की इतिहासात तथ्य असतात आणि इतिहासामध्ये अन्वयार्थ असतो, हेही त्याला माहिती आहे. तो हेही सांगतो की मी जेव्हा लिहितोय इतिहास त्याच्यामध्ये लोकांची कर्तृत्व नोंदवणं हा माझा एक प्रमुख हेतू आहे, आणि त्यामुळेच मी दंतकथांना अजिबात महत्व देत नाही. लिव्ही हा इतिहासामधल्या मानसिक काय म्हणूया आपण प्रक्रियांना महत्व देणारा मनुष्य, की तो लोकांचं जगणं कसं होतं, त्यांची नीतिमूल्य कोणती होती, धोरणं काय होती, या सगळ्याला महत्व दिलं पाहिजे इतिहास लेखनात, असं लिव्ही त्याच्या इतिहासामध्ये म्हणतो. आणि त्याचा इतिहास लेखनाच्या चक्राकार गतीवरती, इतिहास लेखनाच्या नव्हे इतिहासाच्या चक्राकार गतीवर त्याचा विश्वास आहे, की आज जे उत्कर्षाप्रत पोचलेलं आहे त्याचा कधीतरी ऱ्हास होणार आहे, आणि आज जे अगदी खालच्या पातळीवरती आहे किंवा जे अगदी हीनदीन आहे त्यांचा कधी ना कधीतरी उत्कर्ष होणार आहे, असा एक सायक्लिकल व्ह्यू इतिहासाचा आपल्याला त्याच्या लिखाणात दिसतो. पुढच्या काळामध्ये टॅसिटस हा सुद्धा आपल्याला इतिहासकार दिसतो, की जो इतिहासाचे आणखीन काही काय म्हणू आपण गुण आणि दोष यांचं विवेचन करताना दिसतो, की इतिहास हा सत्यनिष्ठ असला पाहिजे, लोकांना जे लिहितायत त्यांना आजूबाजूच्या समाजाची माहिती असली पाहिजे, ते लोक स्तुतीप्रिय नसले पाहिजे, ते लोक दुसऱ्याचा दुस्वास करणारे नसले पाहिजे. आणि एकूणात इतिहास लेखन हे कशासाठी, तर आपल्या भावी पिढ्यांसाठी आपण इतिहास लेखन करतोय हे भान सुटू देता गेलं, म्हणजे सुटू देता कामा नये, आणि सत्यनिष्ठा असली पाहिजे. ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला कुणाच्या टॅसिटसच्या लिखाणामध्ये दिसतात. त्याला पायोनियर ऑफ सायको हिस्ट्री असं म्हटलं जातं. मानसिक किंवा विचारांचा इतिहास लिहिणारा मनुष्य. याच्या लिखाणामध्ये येशू ख्रिस्ताला क्रुसावर चढवलं होतं त्याचा उल्लेख आपल्याला आढळतो, हे पण एक त्याचं महत्वाचं आहे. इथे आपण थांबूयात. कुणाच्या लिखाणापाशी टॅसिटस आणि येशू ख्रिस्ताच्या क्रुसावर चढवल्या जाण्याचा उल्लेख, इथे आपण थांबूया. मोस्ट लाईकली मी उद्या सकाळी 11 वाजता तुमचा तास घेईन. उद्या सकाळी 11 वाजता. काही शंका वगैरे आहेत का आता? प्रश्न आहेत का काही? काही शंका नाहीत. अजयला काही शंका नाही. शांभवीला पण काही शंका नाही. गुड. निलेशला पण काही शंका नाही. व्हेरी गुड. ओके, ठीक आहे. मग इथे थांबूयात, आणि मोस्ट लाईकली मी उद्याला सकाळी 11 वाजता तास घेईन तुमचा.
आणि दलित मुवमेंटचा तास कधी घेईन तर सोमवार मंगळवारी कदाचित घेईन, कारण सोमवार मंगळवार नाही, ह्या सोमवार मंगळवार नाही, बुधवार गुरुवारी मोस्ट लाईकली बुधवार गुरुवारी घेईन, म्हणजे 28-29 तारखेला असं म्हणते. बघू आता, हे मी राहुल देवकुमार वगैरेंशी बोलून ठरवते. थँक्यू. कोणी हात वर केलाय? योगिता हात वर केलाय का बाय करते? योगिता बोलते. बोल. मॅम या टॉपिक वरती हॅलो. हा बोल बोल. मॅम या टॉपिक वरती क्वेश्चन कसे विचारले जातील? हा, क्वेश्चन असे की ग्रीक इतिहास लेखनाची वैशिष्ट्य काय, किंवा ग्रीक आणि रोमन इतिहास लेखनामध्ये एकमेकांचा काय संबंध आहे, किंवा काही प्रमुख ग्रीक इतिहासकारांच्या लिखाणाची वैशिष्ट्य सांगा, अशा स्वरूपाचे प्रश्न येतील. जे आपण वर्गात बोललोय तेच. ओके मॅम, थँक्यू. ओके. आणि तुमची हे आहे ना, मॉक टेस्ट आहे ना 4 वाजता? 4ला मॉक टेस्ट आहे की नाही? हा, ती द्या नीट, मनपूर्वक द्या, म्हणजे काही अडचणी असतील तर कळतील तुम्हाला. ओके, बाय बाय, थँक्यू.